ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 4-ാമത്തെ അധ്യായം 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. അപാനേ ജുവതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതിരുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമപരായണ अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाम् अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। कृष्ण श्रीदेवी माताजी। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे प्राणपानगति रुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्ण। शैलजा माताजी। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तदा परे प्राणापानागतिरुद्धा प्राणायामपरायण अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। हरि बोल सावित्री माताजी। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणां प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्ण। हरि बोल विनी माताजी। कृष्ण प्रभु। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। സിനി മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ വെളിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നെന്റെ ശ്ലോകം വായിക്കണം. രജനി മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the moment of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ വായിച്ചു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദ്രവ്യയജ്ഞ
ഓക്കെ, തപോയജ്ഞ, പിന്നെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞ, അല്ലെ? ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റിൽ അതേഴ്സ് who are inclined to the process of breath restraint. ഓക്കെ, അതായത് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഭഗവാനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിങ്കിങ് വിത്ത് ദ സുപ്രീം, അല്ലെ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലയനം, ആ ഒരു ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിയൻ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് യോഗ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ പല ആൾക്കാരും പല പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ്. കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ കലികാലത്തിലെ പ്രോസസ്, ആ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംഗീതന യജ്ഞം. മറ്റതെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് റെലവെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഉതകുന്ന, നമുക്ക് സരളമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക സാധന, ഏക പ്രോസസ് സങ്കീർത്തനം, നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദേശകാല പാത്രം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആ യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അയോഗ്യത? മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സ്, മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാരണം എന്താണ് അയോഗ്യത? അൽപായുസ്, മറവി. അതിന് ശ്ലോകമായിട്ട് പറയണോ പ്രഭുജി? ശ്ലോകം എന്താണ് ഭാഗവതത്തില്? സുമന്ദ പ്രായേന അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജനാഃ മന്ദാഃ മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായ് ഉപദ്രുതഃ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രോസസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടേ, നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി ആണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറയും, ഇതെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് എല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞ, തപോയജ്ഞ, സ്വാധ്യായജ്ഞ. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കും ചില. എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ആ യോഗ്യത നമുക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാർമിക് ബാഗേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലാണ്, ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഏത് ലെവലിലാണോ? അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളെ 1-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, ചില കുട്ടികൾ 5-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, ചില കുട്ടികൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, ചില കുട്ടികൾ ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ തട്ടിലാണോ? ഒരേ ത്രാസിൽ നമുക്ക് തൂക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തട്ടിലാണ്. അപ്പോ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആ സിലബസ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇല്ല. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സിലബസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് 10-ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നില്ല. അത് എന്താണ്? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. തെറ്റല്ല, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1-ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക 100 നിന്ന് 1000 മൈനസ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, അല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ ആ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതനുസരിച്ചേ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി കലികാലത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും മാതാജി പറഞ്ഞ പ്രായേന അല്പ ആയുസാണ്. പ്രായം കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എന്താണ്? അല്പ ആയുസാണ്. മാക്സിമം വന്നാൽ 100 കൊല്ലം, അതിലും ഇതൊന്നും ആരും ജീവിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ 100 കൊല്ലത്തിന്റെ അവധിക്കാലം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും? സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സത്യയുഗത്തിൽ 100 കൊല്ലമല്ല, അതിൽ എത്രയോ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ ത്രേതായുഗം, അതേപോലെ ദ്വാപരയുഗം, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ്.
അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ മെമ്മറി, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ, ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും സരളമായ, ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നാമസങ്കീർത്തനം, നാമജപം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റിൽ അതേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് റിസ്ട്രെയിൻ, അതായത് പ്രാണായാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യോഗ പ്രാക്ടീസിന്. ബൈ ഓഫറിംഗ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ദ ഇൻകമിങ്, ഇതൊക്കെ ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. And the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാവുമ്പോൾ ട്രാൻസിലെത്തും, സമാധിയിലെത്തും. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ വേറെ ഒരു ഒന്നുമില്ല, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പുറം ലോകമില്ല. അതാണ് ട്രാൻസ്, സമാധി. ടോട്ടലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ് ആണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു യൂണിയൻ. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓൾ ബ്രീതിങ്, അവിടെ ബ്രീതിങ് കൂടിയില്ല, ടോട്ടലി ബ്രീതിങ്. ഈവൻ ധ്രുവ മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയപ്പോ ആദ്യം ഭക്ഷണം എല്ലാം വിട്ടു, പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി, ഫ്രൂട്ട്സും വിട്ടു, പിന്നെ വെള്ളം വിട്ടു, പിന്നെ ബ്രീതിങ് ആയി, ബ്രീതിങ് വിട്ടു. അങ്ങനെ കഠോരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയത്, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇവൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓൾ ബ്രീതിങ്. അതേഴ്സ്, മറ്റു ചിലര് കട്ടേളിംഗ് ദ ഈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്, ഓഫർ ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എസ് എ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്, ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിയൻ, ഒരു യോഗ അവിടെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യോഗ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ ബ്രീതിങ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രാണായാമ. അപ്പോൾ യോഗ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ്, അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് പറയാകുമ്പോൾ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധ്യാന, ധാരണ ആൻഡ് സമാധി, അല്ലെ? അങ്ങനെ 8 പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? സിസ്റ്റം ഓഫ് യോഗ കൺട്രോളിംഗ് ദ ബ്രീതിങ് പ്രോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാണായാമ. ആൻഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ അഠയോഗ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? അഠയോഗ. ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റിംഗ് പോസ്ചേഴ്സ്, all of these processes are recommended for controlling the senses and that for advancement in spiritualism. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി, സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷൻ, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം, വേറൊന്നല്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോഗ ചെയ്യുന്നത് മേലി ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരുപാട് യോഗ സ്റ്റുഡിയോ കാണാം. അതെല്ലാം എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ആയിട്ടാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നേ ഇല്ല. യോഗ പറഞ്ഞ ടു ലിങ്ക് വിത്ത് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഇന്നത്തെ യോഗ സെന്റർ എന്താണ്? മിയർലി ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ, അതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാനും വരുന്നില്ല, ജീവാത്മാവും വരുന്നില്ല, പരമാത്മാവും വരുന്നില്ല, ആരും വരുന്നില്ല. ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് യോഗ സിസ്റ്റം പോകുന്നില്ല. So this practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the direction of their passage. അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വായുവാണ്. അപ്പോൾ ആ 5 വായു, ടോട്ടൽ 10 വായുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ റെഗുലേഷൻസ് ത്രൂ ആണ് ഇതെല്ലാം വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ റെഗുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വായു ശരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും വരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻവോൾവ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ദ എയർസ് വിത്തിൻ ദ ബോഡി so as to reverse the directions of their passage. The apana air goes downward and the prana air goes up. The pranayama yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into puraka, equilibrium. Okay, these are all breathing techniques. How to control the self through breathing exercise, pranayama. എന്തിനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. അതാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം. അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂണിയൻ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മുമ്പായിരുന്നു
അത് വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടും റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്നത് ബ്രീതിങ് പ്രോസസ്. So offering the exhaled breath into the inhaled breath is called Rechaka. When both air currents are completely stopped, one is said to be in Kumbhaka Yoga. These are all technical terms for this. By practice of Kumbhaka Yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual relation. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയാം? പൂർവകർമ്മത്തിന്റെയാണ് പ്രഭു. അല്ലല്ല, പൂർവകർമ്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? എന്താണ് അതിന്റെ? നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, എത്ര ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, എത്ര ബ്രെത്ത്. breathing എടുക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ലൈഫിൽ ഇത്ര ബ്രെത്ത് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നു പറയും. കാരണം വെച്ചാൽ എത്ര ബ്രെത്ത് എടുക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് എ കൗണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ ഫോർ മീ എനിക്ക് 1 crore ബ്രെത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് സ്പാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ 1 crore ബ്രെത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ എന്റെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ സോ ഐ വിൽ ലിവ് ലോങ്ങർ. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്പാനെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്ര ബ്രെത്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്പാനാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഞാൻ ബ്രെത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബൈ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കുംഭക യോഗ വൺ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷൻ. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം കുംഭക യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ കൺട്രോളിംഗ് ദ ബ്രെത്ത്. സോ ദ ഇന്റലിജന്റ് യോഗി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അറ്റൈനിങ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ വൺ ലൈഫ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ യോഗ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷൻ, നോട്ട് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, ഞാൻ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. എന്താ യോഗ ക്ലാസ്? അവരും പ്രാണായാമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിറ്റിംഗ് പോസ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, നല്ല ഒരു ശരീരം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമാണ്. നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് മസ്റ്റ്. ബട്ട് അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ യോഗ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാര് അതിനെ മെറ്റീരിയലാക്കി, അതിനൊരു കച്ചവട സാധനമാക്കി. സോ ദ ഇന്റലിജന്റ് യോഗി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അറ്റൈനിങ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ വൺ ലൈഫ് വിതൗട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് എത്രയോ ജന്മത്തിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്തിനാ ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു? അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും എന്നുള്ള എന്താ ഗ്യാരണ്ടി? എന്തെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ കയ്യിലാണോ അത്? നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കും, ഏത് രൂപത്തിൽ ജനിക്കും ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങളുണ്ട്, ഇനി അടുത്ത ജന്മം നോക്കാം, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാള് വിഡ്ഢിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെ, കയ്യിലിരുന്ന പക്ഷിയെ വിട്ടിട്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷിയെ പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഡ്വന്റിന് ശേഷം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 520 വർഷം ഓടായിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 10,000 വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഗോൾഡൻ എറ, സുവർണ അവസരം, അത് നമ്മൾ പാഴാക്കിയാൽ ഇനി എപ്പോ ഏത് രൂപത്തിൽ എവിടെ എങ്ങനെ ജനിക്കും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ if you are waiting for the next, it is our foolishness. For by practicing Kumbhaka Yoga, the yogis increase the duration of life by many years. ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം. Because they are controlling the breath. A Krishna conscious person, however, being always situated in the trance and loving service of the Lord, automatically becomes the control of the senses. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ യോഗ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് ശരിക്കും വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില്, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് സംതിങ് ഹയർ, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അപ്പോ മെറ്റീരിയലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്ക് സീറ്റ് എടുക്കും. നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോവർ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ബാക്ക് സീറ്റ് എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ ഒരു യോഗിയാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് എ യോഗി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ യോഗി പ്രോസസ്. അതൊന്നും അത്രയൊന്നും പ്രയത്നിക്കാണ്ട്, അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിയൻ നമുക്ക് കിട്ടും. His senses being always engaged in the service of Krishna have no chance of becoming otherwise engaged. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കുന്നു. നമ്മളുടെ നാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് എല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ ദീക്ഷ എടുത്ത എല്ലാ ഭക്തന്മാരും മിനിമം 16 റൗണ്ട് 16 മാല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് അവർ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ലീലകൾ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും അവർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം വേർ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹനാഥനാണ്, ഒക്കെ നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഓഫീസിൽ പോകണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവരെപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ എങ്ങനെ മാക്സിമം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്. പ്രഭുപാദ ചിലപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ലിറ്റിഗേഷനായിരിക്കാം, വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമപ്രചാരണത്തിനും ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചാരണത്തിനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വർക്കാണിതെല്ലാം. ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ലാൻഡ് അക്വയറിങ്, ഓക്കെ, ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര, പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ബുക്സ്, ഒരുപാട് ഡിവോട്ടി കൾട്ടിവേഷൻ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും പ്രഭാതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഭാത കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതേപോലെ നമ്മളും ഈവൻ നമ്മൾ മറ്റു ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവാൻ പറ്റും. സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹി ഈസ് നാച്ചുറലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ലോർഡ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ, ആദ്യം ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല. സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഇൻ ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, അതാണ് നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരായിട്ടാണോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇംബൈവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നല്ല ഡിവോട്ടീസിന് കൂടെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നല്ല സത്സംഗം കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇംബൈവ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ പോലെ നമ്മൾ പെരുമാറാനും അങ്ങനെ അവരുടെ പോലെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നാച്ചുറലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. നമുക്ക് ഈ ലൈഫിന്റെ അവസാനം, എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ്, അത് എപ്പോഴും തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട്. കുലശേഖർ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, ഐ എം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് നൗ, ഐ എം ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നൗ, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ഉച്ചരിക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് എനിക്കിപ്പുണ്ട്. വയസ്സ് കാലത്ത്, വൃദ്ധാവസ്ഥയില് എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ത്രോട്ട് ചോക്കാവും, എനിക്ക് സ്മരണശക്തിയില്ല,
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ ലൈഫ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ എടുത്തോളൂ എന്നാണ് കുലശേഖര ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ മരണം സംഭവിക്കുന്നതല്ല, ഈ ലൈഫിന്റെ അവസാനം എപ്പോഴായിക്കോട്ടെ, ഇന്നായിക്കോട്ടെ, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞായിക്കോട്ടെ, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞോട്ടെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് നാച്ചുറലി ട്രാൻസ്ഫർ. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. To the transcendent plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. അതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മളുടെ അതായത് സാധാരണ എല്ലാവരും മരിക്കാൻ കൊടുത്ത് എനിക്കൊരു 10 ദിവസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നന്നായിരുന്നു. 10 ദിവസം പോയിട്ട് 10 സെക്കൻഡ് പോയിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ലൈഫ് സ്പാൻ ആൾറെഡി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ജനിച്ച ഉടനെ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ്. നമ്മളൊരു ടൈം ബോംബ് വെച്ച പോലെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ടൈം അവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഓർ ഷി വിൽ ഗോ അവേ. ആർക്കും അതിന് 1 സെക്കൻഡ് കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 സെക്കൻഡ് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? ആർക്കും പറ്റില്ല. എത്ര തന്നെ $1,000,000 കൊടുത്താലും ശരി, ഒരാൾക്കും 1 നിമിഷം കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സയൻസും ഡോക്ടേഴ്സും അവരൊക്കെ കോമയിലാക്കിയിട്ട് അവര് വെന്റിലേറ്റർ ഇടുമായിരിക്കും. വാട്ട്സ് ദ യൂസ്? ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ, വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് കിടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? There's no use. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അതല്ല, ലോങ്ങിവിറ്റി കൂട്ടാന്നുള്ളതല്ല. He is at once raised to the platform of liberation as stated in Bhagavad Gita 14.26. Mam chayo avyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samititaidan brahma bhuyaya kalpade. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതി. അപ്പൊ എന്താണ് അവ്യഭിചാരേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അൺഅലോയിഡ്. അലോയ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽസ്. അൺഅലോയിഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അത് തങ്കമാണ് പറയുന്നില്ലേ, ഗോൾഡില്, പ്യുവർ ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, വിതൗട്ട് എനി അലോയ്. മറ്റേ 22 ക്യാരറ്റും 18 ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മിക്സർ ഓഫ് സിൽവർ ഓർ കോപ്പർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വാരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്. അപ്പോഴാണ് അതിന് 22 ക്യാരറ്റ്, 18 ക്യാരറ്റ്, 14 ക്യാരറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്യുവർ ഗോൾഡ്. അതേപോലെ ഇവിടെ അൺഅലോയിഡ് അവ്യഭിചാരേണ എന്നാൽ യാതൊരു മിക്സറും ഇല്ലാണ്ട് സിംഗിൾ പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം. മാം ചെയ്യോ, മാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? ആരാണ്? ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റിയത്. ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്നെ ഭജിക്കണം. എങ്ങനെ ഭജിക്കണം? ഭക്തി യോഗേന സേവതി. ഭക്തി അവിടെ കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭക്തി യോഗേന സേവത എന്ന് പറയുന്നു. സഗുണാൻ സമതിത്തേതാൻ ബ്രഹ്മ ഭൂയായ കൽപ്പതി. അങ്ങനെ one who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എലിവേറ്റഡ് ടു ദ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അവർ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അതീതമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് വളരുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് ആ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. A Krishna conscious person begins from the transcendent stage and is constantly in that consciousness. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇൻ പ്യുവർ ഫോം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മളുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ആ ഭക്തിയോഗം എപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങുന്നത് അറിയോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് മിക്സ്ഡ് ഇതിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ, അത് പ്യുവർ ഫോമിലല്ല. പ്യുവർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്?
അറിയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്? സത്വഗുണമാണോ? സത്വഗുണം വിതിൻ ദ ത്രിഗുണല്ലേ? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദ സർവീസ് ടു ദ ലോർഡ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. സത്വഗുണം മോഡ്സ് ഓഫ് ഇതിൽ വന്നില്ലേ? ത്രിഗുണത്തിൽ വന്നില്ലേ? തമസ്, രജസ്, സത്വം. അതിന്റെ ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് അതാണ് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ പ്യൂർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്. മറ്റതൊക്കെ ഇൻ 3 മോഡ്സ് ആണ്. സത്വഗുണത്തിലാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. സത്വഗുണത്തിൽ. രജോഗുണത്തിൽ താഴെയാണ്. രജോഗുണത്തിന് താഴെയാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പോ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം. സ്ഥിരപ്രജ്ഞയാണോ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ഭാഷ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ആ തലമാണ് ശുദ്ധ സാത്വിക് സ്റ്റേജ്, പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്. പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്സിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ പ്യുവർ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ് ആണ്. അതാണ് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ്. ആണ് പറയുന്നത് വൺ ഹു എൻഗേജസ് ഇൻ അൺഅലോയ്ഡ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അൺഅലോയ്ഡ്. അപ്പൊ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് നമുക്ക് പല ഗ്രേഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെല്ലാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാം ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 1% ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ 5, നിങ്ങൾ 10, അല്ലെങ്കിൽ 20, 30, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ ത്രാസിലിട്ട് നമുക്ക് തൂക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോരുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച്, ഓരോരുടെ കാർമിക് ബാഗേജിന്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൂടും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഏത് വ്യക്തിയാണോ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും അതീതമായി നിൽക്കുന്നത് അവരെല്ലാം എന്താണ് പ്യുവർ മോഡ് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്നില്ല. ഈവൻ സത്വഗുണത്തിലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടിഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സത്വഗുണത്തിലും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്കോളറാണ്, ഞാനൊരു ഫിലോസഫറാണ്, ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്. ആ ഒരു ഭാവം അപ്പോഴും അതിലുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ട, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, എനിക്ക് യാതൊരു ഇതും വേണ്ട. പക്ഷെ നെയിം ആൻഡ് ഫെയിം, ഞാൻ ഒരു ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം, ഞാനൊരു സ്കോളറാണ്, ഞാനൊരു ഫിലോസഫറാണ്, ആ ഒരു ചെറിയൊരു നെയിം ആൻഡ് ഫെയിമിന്റെ ടിഞ്ച് ഓഫ് അത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അത് കടക്കണം. അത് പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്സിൽ ഞാൻ ആരുമല്ല, ഐ എം ദ ലോവസ്റ്റ്. അതാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ഐ ആം നോ വൺ. കണ്ടോ ആ ഭക്തൻ എത്ര നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ല. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, വെരി വെരി ഹൈലി സ്കോളർലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ്, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഗവൺമെന്റിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അവര് അത്രയും സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ്, അത്രയും ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പ് ചെന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും അവരുടെ വായല് വൈക്കോല് വായ തുറക്കാനുള്ള യോഗ്യത, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പില് ഞങ്ങൾക്ക് വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈക്കോൽ വെച്ചിട്ടാ പോയത്. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരായി. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമിനിറ്റി അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ ഹ്യൂമിനിറ്റി. ബിക്കോസ് ഇതല്ല, എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കോളറാണ്, പണ്ഡിതന്മാരാണ്, അതാണ് ഇതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പില് നമ്മൾ വളരെ സബ്മിസീവ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് വായ തുറക്കുക, നമ്മൾ സംസാരിക്കുക കുറച്ച്, കേൾക്കുക, ശ്രവണം, അതാണ് വേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ, അതായത് ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ നമ്മള്
അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അതും സബ്മിസീവായിട്ടല്ല ചോദിക്കുക, ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. തർക്കുത്തരം പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ താഴ്ത്തിയിരുത്തണം. അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് കഴിയും. ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? സബ്മിസീവ്നെസ് ആണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദൃശ. പ്രണിപാത് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആചാര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രണിപാത് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കരിക്കണം, അവരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം, നമുക്ക് സബ്മിസീവ് മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? പരിപ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ എൻക്വയറി ആണ്. ഞാൻ ആരാണ്? എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് കാണുന്ന ഈ ലോകത്തില്? പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഞാൻ എവിടുന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഇത് ആരോട് ചോദിക്കണം? ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഷോപ്പ് കീപ്പറിനോട് ചോദിക്കണം, അതൊരു ഗുരുവര്യനോട് ചോദിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ചോദിക്കേണ്ട ആളോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ പരിപ്രശ്ന വിത്ത് സബ്മിസീവ് മോഡ്. പിന്നെന്താണ്? സേവയാൻ, നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഇപ്പോൾ ബലറാം കൃഷ്ണനും പോയി. ബലറാം കൃഷ്ണൻ രണ്ടുപേരും സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. ഒന്ന് സേവ്യ ഭഗവാൻ, മറ്റേ ആള് സേവക് ഭഗവാൻ. രണ്ടുപേരും സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഒരാള് സേവനം ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ ആള് സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവര് രണ്ടുപേരും സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നപ്പോ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇല്ല. എന്താണോ തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവിടെ ഒരു ശിഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് അവർ പോയത്. അപ്പൊ ഈവൻ ഈശ്വരനും കൂടിയിട്ട് തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത ശിഷ്യനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളും അതേപോലെ മറ്റുള്ള മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന്, സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മള് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ഇൻക്യൂസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഓരോ ചോദ്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ അവിടെ തർക്കിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് തർക്കിക്കാം ആരോടറിയോ? ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് തർക്കിക്കാൻ ചെന്നാൽ അഗെയിൻ നോട്ട് ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ സേക്ക്, ആ ഒരു മൂഡിൽ സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്മിഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈവൻ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ പോയപ്പോ ഇപ്പൊ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള. ഒന്ന് സബ്മിസീവ്നെസ്, അതായത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചാണ്, വായ തുറക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഐ ആം എ ഫൂൾ. ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഐ ആം എ ഫൂൾ, ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദിസ് ലേണിംഗ്, ദിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം മൈ ഗുരു. അപ്പൊ അവിടെ ഐ ആം എ ഫൂൾ ഓൺലി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞു, യു ആർ എ യങ് സന്യാസി. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഈ സമ്പ്രദായത്തില് സന്യാസിമാര് ഇങ്ങനെ ഉപനിഷത്തും വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാണ്. യു ആർ ചാൻഡിങ് ദിസ് മന്ത്ര സെന്റിമെന്റലി. എന്താ എന്റെ കാര്യം? അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി, മൈ ഗുരുദേവ് ടോൾഡ് മീ ഐ എം എ നമ്പർ 1 fool. You don't have the capacity, or you don't have the intelligence to learn Vedas or Upanishads. So just simply chant the Hare Krishna mantra, that's enough. So that's why I am chanting this mantra. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അതല്ല. കാരണം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് ലീഡറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത്. എന്നിട്ട് അവരെ മുഴുവനെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അതേപോലെ തൻ്റെ അനുയായികളെ എല്ലാം ഭക്തന്മാരാക്കി. അവരെല്ലാം മായാവാദി ഫിലോസഫേഴ്സും മായാവാദി ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും 60,000+ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാക്കി. So a Krishna conscious person begins from the transcendental stage and is constantly in that consciousness. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തില് രാവിലെ മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു നിമിഷം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ
ചാൻഡിങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 16 മാല ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 2 മണിക്കൂറായി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ആരതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആരതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ആരതിന്റെ, പിന്നെ മംഗളാരത്തിൻ്റെ, നരസിംഹാരത്തിൻ്റെ, തുളസിയാരത്തിൻ്റെ, പിന്നെ ഭാഗവതം. അപ്പോഴേക്കും എന്തായി, ഏകദേശം 8 മണിയായി. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ 8 മണി വരെ ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ നമ്മൾ ആ ജോലി സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കണം. പിന്നെ വന്നാൽ വീണ്ടും സന്ധ്യാരതിയായി, സന്ധ്യാരതി ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് മറ്റ് ഓസ്പീഷ്യസ് ഒക്കേഷൻസ്, ആവിർഭാവ്, തിരോഭാവ് ഓഫ് സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ആചാര്യാസ്, ഗോസ്വാമീസ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ, പിന്നെ ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വി ആർ ടോട്ടലി പാക്ഡ്. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം ഒന്നും കാണില്ല. സമയം ഉണ്ട്, ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ്, അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് വിൽ ഗോ ഹേവേ, അല്ലേ? നമ്മൾ ശൈത്താന്റെ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് അപ്പോൾ പലതും ആലോചിക്കും. നമുക്ക് ടോട്ടലി പാക്ഡ്, ഫുൾ പാക്കേജാണ് നമുക്ക് പ്രഭാതം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താവും, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവും. അതാണ് പറയുന്നത്, എ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻ ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ദെയർഫോർ ദെർ ഇസ് നോ ഫാളിംഗ് ഡൗൺ. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോൾ ഡൗൺ ആവുക? നമ്മൾ ഈ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരമുള്ള ഇതില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ, സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ, നമ്മൾ അസത്സംഗത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫാൾ ഡൗൺ ആവുന്നത്. ആസ് ലോങ് ആസ് വി ആർ വിത്തിൻ ദ അസോസിയേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഫാൾ ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഒരു അയൺ റോഡ് എത്രത്തോളം കാലം തീയിലാണോ അതെപ്പോഴും ആ തീയിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. തീയിന്ന് എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ തീയിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും, അത് തണുക്കും. അതേപോലെ നമ്മളും എപ്പോഴും ആസ് ലോങ് ആസ് വി ആർ ഇൻ ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് വി വിൽ ഹാവ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഡിവോട്ടീസ്. നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം വിട്ടു നോക്കും, അത് എന്തായാലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. ഒന്നുകിൽ സ്പിരിച്വൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാതെ എത്ര കാലം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും? സോ വി വാണ്ട് സം ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുക, ആ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നപ്പോ ഭോഗ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഭോഗ ഉണ്ടാക്കുക, പക്ഷെ ഭഗവാനൊന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പാപമാവില്ല, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, അല്ലേ? പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒരാൾക്ക്, അപ്പൊ അതിന് കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സ്തുതി, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ സോങ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഭജൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെൻസസും അതിന് പ്രീതി കിട്ടും. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സർവീസിൽ ഡൗട്ടൈൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്യാൻ പാടുന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് യത് കരോസ്യ ദസ്നാസിയ ജുഹാസി ദദാസിയ തപസ്യസി കൗന്ദയ തത് കുരുഷാം മദർപ്പണം. യത് കരോ, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ. എന്തെല്ലാം കഴിക്കുന്നു അതെനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ. എന്തെല്ലാം തപസ് ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് ദാനം ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുന്നുള്ളത് അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് പാടും എന്ന് പാടില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ചത് തഥാം ഭക്തിയ ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രേതാത്മനം. അപ്പൊ എന്ത് കഴിക്കാൻ പാടും? അപ്പൊ അസ്നാസി, അതായത് എന്താണ് കഴിക്കാൻ പാടുന്നത് അത് ഇവിടെ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ, അത് മാത്രമേ പാടും. അതിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് പാവമാണ്, ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്.
അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അതെന്താണ്? എത്രോസി യദസ്നാസി യജുബോസി തപസി, അതെല്ലാം ദാനം തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എന്തായി? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയി. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതിന് നമുക്ക് പ്രഭുജി വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ലോ സിസ്റ്റം കാണിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ശരി ശരിയായോ? പ്രഭു. ഹരേ ശരിയായി. അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റ്, ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വരുത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഇത് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഹോസ്റ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പൊ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേലാണ്, ഒരു 5 മണിക്ക് എഴുന്നേല. 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നമ്മൾ കുളിക്കുക, നമ്മുടെ ജപം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്കി ചെറുതായിട്ടൊരു ആരതി ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുക, ഭഗവാനൊന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ പോവുക. വന്നാൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടയർഡായി ഉറങ്ങാൻ വീണ്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ്? ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ലൈഫാണ്. അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വേറെ മിനിമം നെസസിറ്റീസ് മാത്രം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവിക്കുമ്പോൾ ചില നമ്മളുടെ കടമകളുണ്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ വേറെ. പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിർത്താം. നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുതൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്തെല്ലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഏതെല്ലാം ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഒരുപാട് സമയം അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? എഴുന്നേറ്റം മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഒരു ദിവസം നോക്കുക ചെയ്തു, അതിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റിവെക്കുക. ആ സമയം നോക്കുക. ആ സമയമെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത വായനയ്ക്കും ഭാഗവതം വായനയ്ക്കും സത്സംഗിനും ചാൻഡിങ്ങിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി. എത്ര നമ്മൾ ഫോണിൽ ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ, നോവല്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രചൽപ്പ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. TV-യിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇന്റർനെറ്റിലും വാട്സാപ്പിലും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ എഗെയിൻ എന്തിനായിരിക്കണം? ടു കൾട്ടിവേറ്റ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഈ മീഡിയ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. മീഡിയ തെറ്റല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എത്ര സമയം നമ്മൾ ഫാൾത്തുമായിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ചെലവഴിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്തായി? നമ്മളുടെ തല വർക്കില്ല, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും, അജിറ്റേറ്റ് ആവും. ഒരു സിനിമ കാണുകയാണ്, ആ സിനിമയിലത്തെ കഥാപാത്രം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ വരും. നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങും, അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും, അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇല്ലേ? തുടങ്ങില്ലേ? ഒരു ചെറിയൊരു മൂവി കണ്ടാൽ മതി, 2-3 ദിവസം അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും അത് കാണാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇംപൈബ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിനിമയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അത് അഡ്വേഴ്സിലി എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് വിഷ്വൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും കാണും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു, എന്ത് കേൾക്കുന്നു, ആരായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ സട്ടിൽ ലെവലിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ. എനിക്ക് അതിനുള്ള വിൽ പവർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും, നോബഡി ക്യാൻ മൂവ് മീ, ഞാൻ സോ ഡിറ്റർമിൻ, ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു സ്ലോ പോയ്സണിങ് ആണ്. സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി നമ്മളുടെ സട്ടിൽ മൈൻഡിനെ അത് കോൺകർ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്, നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു,
നമ്മൾ ആരായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കുന്നു, എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അവരുടെ ഇംപ്രഷൻസ് ആയിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ സർഫേസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കണ്ടീസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്ത് വായിക്കുന്നു, എന്ത് കേൾക്കുന്നു, എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ഒക്കെ ആരായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് വേസ് കൂടെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം. So the practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna Prasadam. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റിനെ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രമേ. കൃഷ്ണപ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് പൊല്യൂട്ട് ആവും. ആരാണോ പാചകം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ വരും, സെറ്റിൽ ലെവലിൽ. നമുക്കറിയില്ല, അതൊരു ഫിസിക്കൽ റൂട്ടൊന്നല്ല. ഏത് മെന്റാലിറ്റിയോടുകൂടി, ഏത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനോടുകൂടിയാണോ ഒരു വ്യക്തി പാചകം ചെയ്യുന്നത്, ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ ഫയർ ആണതെല്ലാം. അതാണ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് വി ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് ഫ്രം നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. കാരണം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് പൊല്യൂട്ട് ആവും. ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ട്സ് നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, കുക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ്. കാരണം ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ത്രൂ ഫയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് നമ്മള് അപ്പോൾ ഭക്തന്മാര് ഉണ്ടാക്കിയ, നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുണ്ടാക്കിയ ആ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് അതിനെ സിൻലെസ് ആക്കണം, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണപ്രസാദം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം പറഞ്ഞ മേഴ്സി ഓഫ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ കൂടി ഭഗവാൻ അതിനെ മാറ്റിക്കളയുന്നു. Or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മിതാഹാരം, reducing the eating process very helpful. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവർ ഈറ്റിങ്, അത്യാഹാരം പാടില്ല, മിതാഹാരമായിരിക്കണം. ഭക്ഷണം വേണം, ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് വേണം, നല്ല ഹെൽത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോഷകമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സമയത്തിന് ടൈംലി ഫുഡായിരിക്കണം. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതിരിക്കില്ല. സോ നമ്മളുടെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ വശത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും മറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡ് ഓഫ് തമോ ഗുണത്തിലുണ്ട്. മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസിന്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്സിലാണ് കഴിക്കാൻ. അതും ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ വശത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിതൗട്ട് സെൻസ് കൺട്രോൾ ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വശത്താക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടില്ല. മെറ്റീരിയൽ എൻടാങ്കിൾമെന്റ്, ബന്ധനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. rather than controlling, we should regulate our lifestyle. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അതീതമായിട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ലിബറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിയൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 29 അല്ലേ നമ്മള് അല്ലേ അയച്ചത്? അടുത്തത് 30 നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णवी की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरि हरि।